हेलो भियर आपण को स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल स्टडी आंट्स को। आज विषय वस्तु रही व्यंजन ध्वनि उपरे। आमे पूर्व वीडियो रे देखिले जे ध्वनि किपरि उत्पन्न हुए एवं स्वर ध्वनि विषय रे मध्य पढ़िले। एबे ताहाले आमे व्यंजन ध्वनि संबंध रे जानिबा। चलंतु देखिबा आजिरो विषय वस्तु। आजिर विषय वस्तु व्यंजन ध्वनि। आमे पूर्ववर्ती वीडियो रे जानिले स्वर ध्वनि गुड़िक अन्य कौनसी वर्ण साहाय्य न नहीं उत्पन्न होती, किंतु व्यंजन वर्ण गुड़िक स्वर ध्वनिर ठीक विपरीत अर्थात व्यंजन ध्वनि अन्य वर्णर साहाय्य बिना ताहा उत्पन्न होई पारे नहीं। तेबे एठारे प्रश्न हेबो कौन, व्यंजन ध्वनि किपरि उत्पन्न हुए। यार उत्तर, जो ध्वनि स्वरर साहाय्य न पाइले उच्चारित होई पारे नहीं ताहाको व्यंजन ध्वनि कहा जाए। एठारे आमे उदाहरण पाई नेबा। मोरे हलंत अ इज इक्वल टू म। एठारे अ स्वर बिना मटी पूर्ण उच्चारित होई पारिबो नाही। एही व्यंजन ध्वनिर पद्धति विश्वर सबु भाषा पाई प्रयोज्य नुहे। एहार ज्वलंत दृष्टांत आमे केउंठि पाई परिबा? आफ्रिकार इब्बू भाषा रे आमे हा देखि परिबा। आमे व्यंजन ध्वनि उच्चारण कला बेले जेहेतु दुईटी वर्णर मिश्रण घटुची, तेबे एहाकु स्वर ध्वनि ठू अधिक समय लागे। स्वर ध्वनि गुड़िक हठात उच्चारण हेला बेले व्यंजन ध्वनि गुड़िक वाक्यंत्रर विभिन्न स्थानरू उच्चारित होइथाय। तेबे एठारे प्रश्न आसिबो, ओडिया वर्णमालार व्यंजन ध्वनि उच्चारणर स्थान दृष्टिरू वर्ग गुड़िक निर्णय कर। ताहले एबे देखिबा से वर्ग गुड़िक कौन कौन। तेबे निम्नोक्त सारणी अनुଯାयी आमे ओडिया व्यंजन वर्णर वर्गीकरण को चिन्हिबा। प्रथम रे कौन आसे? कंठ ध्वनि। ताहले कंठ ध्वनि कौन आम जानिबा? एही ध्वनि उच्चारण रे पश्चजुहा ऊपर को उठी कोमल तालुर पश्चात भाग सहित मिलित हुए। कोमल तालुर पछ भाग को कौन कहा जाए? कंठ कहा जाए। तेणु एहाको कंठ ध्वनिर नामकरण करा जायछि। ताहले एबे आमे जानिबा कंठ ध्वनि अंतर्गत ध्वनि गुड़िक कौन कौन रहिछि। ताहा हेउछि क, ख, ग एवं घ। परवर्ती रे कौन रहिछि देखिबा? तालव्य ध्वनि। ताहले तालव्य ध्वनि कौन जानिबा? एही ध्वनिर उच्चारण रे अग्रजिह्वा ऊपर को उठी कोमल तालुरु अग्र भाग सहित मिलित हुए। तेणु एहाको तालव्य ध्वनि कहा जाए। तालव्य ध्वनि गुड़िक कौन कौन रही आमे जानिबा। ताहा हेउछि च, छ, ज, झ एवं य रहिछि। एबे आमे जानिबा मूर्धन्य ध्वनि कौन। मूर्धन्य ध्वनि उच्चारण समय रे जिह्वा शिखर अर्थात जिह्वार टीप मूर्धा सहित मिलित हुए। तेणु एहाको कौन कहा जाए? मूर्धन्य ध्वनि कहा जाए। ताहले एबे देखिबा मूर्धन्य ध्वनि गुड़िक कौन कौन रहिछि। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धेण एवं ळ। ता परवर्ती रे कौन रहिछि सारणी रे? दंत्य ध्वनि। बे जानिबा दंत्य ध्वनि कौन। एही ध्वनि उच्चारण रे जिह्वा शिखर ऊपर दांत सहित मिलित हुए। तेणु एहाको दंत्य ध्वनि रूपे नामकरण कर जायछि। तेबे दंत्य ध्वनि रे केउ ध्वनि गुड़िक अंतर्गत ताहले आमे एबे देखि नबा। दंत्य ध्वनि गुड़िक त, थ, द एवं ध। या परवर्ती आमे देखिबा वर्ष ध्वनि। वर्ष ध्वनि कौन? जेउ ध्वनि उच्चारणर समय रे जिह्वा शिखर वर्ष सहित मिलित हुए ताहाको वर्ष ध्वनि कहंती।
ବର୍ଷ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଦନ୍ତେନ, ର, ଲ, ଦନ୍ତେସ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ତାହେଲେ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଦୁଇ ଓଠ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି ହିଁ କହନ୍ତି। ତେବେ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି କ'ଣ? କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟପଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାକଳ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ହ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ କାକଳରୁ ଝଲକାଏ ବାୟୁ ହଠାତ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଆସେ। ତେଣୁ ହ ଏକ ତାହେଲେ କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣର ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାହେଲେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣର ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି। ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି କ'ଣ? ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ଅବୟବ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ବାୟୁ ନିଗମ ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ବାୟୁର ଚାପରେ ସେହି ଅବରୋଧ ହଠାତ୍ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ବାୟୁ ଏକ ସ୍ଫୁଟନ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅଥବା ସ୍ଫୁଟନ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ହଠାତ୍ ନିର୍ଗତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁ। ଏପରି ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ଅଥବା ସ୍ଫୋଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ପର୍ଶ ଅଥବା ସ୍ଫୋଟ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ତାହା ରହିଛି କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ପ, ଫ, ବ ଏବଂ ଭ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା କୋମଳ ତାଳୁର ଅଗ୍ରଭାଗ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ବାୟୁପଥକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନିରେ ଅବରୁଦ୍ଧ ଯେପରି ବାୟୁ ଚାପରେ ହଠାତ୍ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଏ, ଏହି ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି ନ ହୋଇ ଟିକିଏ ଧୀରେ ହୁଏ, ଫଳରେ ବାୟୁ ଉଭୟ ଅବୟବ ମଧ୍ୟରେ ଘଷି ହୋଇ ବାହାରି ଆସେ। ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ତାହା ରହିଛି ଚ, ଛ, ଜ ଏବଂ ଝ। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି କ'ଣ? ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା ବର୍ଷ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ମିଳିତ ନ ହୋଇ ଟିକିଏ ଶିଥିଳ ରହେ, ତେଣୁ ବାୟୁ ଉଭୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଘଷି ହୋଇ ବାହାରି ଆସେ। ତାହାକୁ ସଂଘର୍ଷୀ ଅଥବା ଘୃଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନିର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଘୃଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି। ତାହେଲେ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି, ଦନ୍ତେସ ଏବଂ ହ। ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନିର ଆଉ ଏକ ନାମ ଅଛି ଯାହାକି ଉଷ୍ମ ଧ୍ୱନି। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଉଷ୍ମ ଧ୍ୱନିର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉଷ୍ମ ଧ୍ୱନିର ସଂଖ୍ୟା 4ଟି। ସେ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ, ଦନ୍ତେଶ ଏବଂ ହ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଉଷ୍ମ ଧ୍ୱନି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନି କ'ଣ? ଏହି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁର କିଛି ଅଂଶ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ବାଟେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କୋମଳ ତାଳୁ ଉପରକୁ ଟେକି ହୋଇ
ନାସାରନ୍ଧ୍ର ବାଟକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁ କେବଳ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ବାଟେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କୋମଳ ତାଳୁ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ଧ ନ ରଖିବା ଫଳରେ ବାୟୁର କିଛି ଅଂଶ ସେ ବାଟେ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ ଅନୁନାସିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କହିଥାଉ। ତେବେ ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏବେ ଦେଖିବା। ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଉଁ, ନିୟ, ମୂର୍ଦ୍ଧେଣ, ଦନ୍ତେନ ଏବଂ ମ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି କ'ଣ। ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଲ ଏବଂ ଳ। ଆମେ ଲକୁ ଦେଖିବା। ଲ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିହ୍ୱା ଶିଖର ବର୍ଷ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱା ଶିଖରର ଏକ ବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଟିକିଏ ତଳକୁ ନଇଁଯାଇ ଅସଂଲଗ୍ନ ରହିବା ଫଳରେ ବାୟୁ ସେହି ବାଟେ ବାହାରି ଆସେ। ତେଣୁ ଲ ଏକ କ'ଣ ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି। ସେହିପରି ଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିହ୍ୱା ଶିଖର ମୂର୍ଦ୍ଧା ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ବାୟୁ ଜିହ୍ୱା ଶିଖର ପାର୍ଶ୍ୱ ବାଟେ ବାହାରି ଆସେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲୋଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି କ'ଣ। ଲୋଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧ୍ୱନିଟି ରହିଛି ର। ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିହ୍ୱା ଶିଖର ବର୍ଷ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲା ବେଳେ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ଏହି କମ୍ପନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କମ୍ପିତ, ଲୋଡ଼ିତ ଅଥବା ଲୁଣ୍ଠିତ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲୋଡ଼ିତ ବା ଲୁଣ୍ଠିତ ଧ୍ୱନି କହନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ତାଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି କ'ଣ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିହ୍ୱା ଶିଖର ମୋଡ଼ି ହୋଇ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼କୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ତାଡ଼ିତ କରି ତଳକୁ ଫେରିଆସେ। ତେଣୁ ଏହି ଧ୍ୱନିକୁ ତାଡ଼ିତ ଅଥବା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିନେବା ତାଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତାଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଡ଼ ଏବଂ ଢ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଧ୍ୱନିଟି ହେଉଛି ଏହି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଅଥବା ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ କ'ଣ ରହିଛି? ଇୟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର, ଆମେ ଇୟ ଏବଂ ଅବର୍ଗୀୟ ବକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଠି ଇୟଟି ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ରହିଛି। ଆମେ ଇୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ସମ୍ବୃତ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହ୍ୱାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ବିବୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହ୍ୱାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହର୍ଷେଇରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଠାତ୍ ଅକୁ ଚାଲିଯାଏ ଇୟ ବର୍ଣ୍ଣଟି। ଏହା ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା କୋମଳ ତାଳୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଆମେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ ଅଥବା ଉଅ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ସମ୍ବୃତ ଅବସ୍ଥାରୁ ବିବୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ହର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଅକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହି ଉଅଟି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ କେତେକ ତତ୍ସମ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ୍ଠସ୍ଥ ଧ୍ୱନି କ'ଣ। କଣ୍ଠ ଏବଂ ଓଷ୍ଠର ମିଳିତ ଧ୍ୱନିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କଣ୍ଠସ୍ଥ ଧ୍ୱନି। ତାହେଲେ କଣ୍ଠସ୍ଥ ଧ୍ୱନିଟି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। କଣ୍ଠସ୍ଥ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ଧ୍ୱନିଟି ଯାଉଛି। ଆମେ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏହା ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହା କଣ୍ଠ ଏବଂ ଓଷ୍ଠର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଏହା ତ ଥିଲା ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଗୀକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ
ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ମହାପ୍ରାଣ ଓ ସଘୋଷ କି ଅଘୋଷ ତାହା ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ଯେହେତୁ ଆମ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ନିୟମରେ ସଂରକ୍ଷିତ। ତେବେ ଦେଖିବା ସେ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଓ ତାହା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କି ମହାପ୍ରାଣ କିମ୍ବା ସଘୋଷ କି ଅଘୋଷ। ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଘୋଷ, ଅଘୋଷ, ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମହାପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି କ'ଣ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁର ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରା ଲାଗେ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଅଟନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନେଇପାରିବା କ ଏବଂ ଗକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଅଳ୍ପ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି। ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି କ'ଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଲାଗେ ଅର୍ଥାତ୍ କାକଳରୁ ଅଧିକ କିଛି ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଆସେ ତାହାକୁ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଧ୍ୱନିଟି ମହାପ୍ରାଣ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଖ ଏବଂ ଘକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଅଧିକ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଜାଣିବା ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି କ'ଣ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି କହନ୍ତି। ଏଠି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ, ଘ ଏବଂ ୱକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଆମ କଣ୍ଠରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି କ'ଣ। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱନିଟି ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ କ ଏବଂ ଖକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ ହୁଏନି ନା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଆମ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ ବର୍ଗରେ କ'ଣ ରହିଛି କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ତାହେଲେ ଏହା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କଣ୍ଠ। ଚ ବର୍ଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ନିୟ। ଏହା ତାଲବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେହେତୁ ତାଲବ୍ୟରୁ ଏହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଟ। ଟ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ'ଣ ଟ, ଠ, ଡ, ଢ ମୂର୍ଦ୍ଧନ। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ନା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟରୁ। ଏହାପରେ ତ ବର୍ଗରେ ଦେଖିବା ତ, ଥ, ଦ, ଧ ଦନ୍ତ୍ୟାନ। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଦନ୍ତ୍ୟ। ଏହାପରେ ପ ବର୍ଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପ, ଫ, ବ, ଭ। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ନା ଓଷ୍ଠ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆମେ କଚଟ ତପ ରୂପେ ମନେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ଧ୍ୱନି ଅଥବା ବର୍ଣ୍ଣଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନି ଅଟେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ବର୍ଗୀକରଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।